हजूर यसो सभी जन मिलके गाਉਂਦੇ सभी जन जिन्ने भी ऑनलाइन देख रहे ने हजूर यसो अपने आप को तैयार कर दो परमेश्वर के बड़े अभिषेक दे लई गुरु दी पर पूरी पाने लई खाली दिल नो मैं हाले आया अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए खाली दिल नो मैं हाले आया सारी दुनिया फिर वेखी कोई ना लैंदा सारी दुनिया फिर वेखी कोई ना लैंदा शांति आनंद लब लब थकिया सभी जन गाਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ कि हे सारे थके होयो अते भार दे हेठ दबे होए लोगों मेरे को लाओ मैं तुहानू आराम देंगा सभी जन दिल तो गाਉਂਦੇ होए सारी दुनिया फिर वेखी कोई ना लैंदा शांति आनंद लब लब थकिया होया हाँ बहुत लाचार
जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। कौन अपने नाल तो देना प्यारे यीशु तू, नाल तो देना प्यारे यीशु तू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। तू है कृपावान हालेलुया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। आनंद शांति मान ले, खाली दिल नो मैं हाले आया, खाली दिल नो मैं हाले आया। पाकरू दी पर पूरी मान ले, तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। आप अपने तरफ उठाओ सारे, बोलो तेरी हजूरी यीशु जी में आए। सब बोल रहे हैं। तेरी हजूरी यीशु जी में आया, तेरे हजूर यसू जी मैं आया। आनंदी शांति पाने ले, काले दिल नू मैं हाले आया। सब बोल रहे हो। खाली दिल नो मैं हाले आया। पाकरूदी पर पूरी पाने ली, तेरे हजूर यीशु जी में आया। तेरे हजूर यसू जी मैं अपने हत्थों आया। उठाओ सारे, बोलो अपने घरों बंद करो सारे, अपने दिल तो बोलो, अपनी आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, ਅਸੀਂ आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू समर्थी परमेश्वर है, समर्थी पिता से आपका धन्यवाद करते हैं। है जानने से दुनिया दा, दिल विच जानन ला, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। बच जाए मेरी जान हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आपका तेरे धन्यवाद। हजूर यसू जी मैं आया, समर्थ तेरे हजूर यसू जी मैं आया, तेरे हजूर यसू जी
ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ आज वही हजूरी की जगह चाहिए। आज ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ जीसस धन्यवाद करना। सब बोलो हालेलुया। उच्चा बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर ना तारीफ करो। बोलो परमेश्वर, उच्चा बोलो परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇਰੀ ਮੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ महिमा ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बोलो उच्चा ते लंबा आमीन, आमीन, ਆਮੀਨ। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। सारे अपनी जगह ते बैठ जाओ। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर के वचन को ਅਸੀਂ अपने हिरदे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। आज का वचन, आज का टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ वचन ਨੂੰ, परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, शैतान जानेगा, बीमारियां जाननगियां, परमेश्वर जानेगा। तुहानू पता है जिहड़ा शैतान है, जो साडा वैरी है, साडा दुश्मन है, बाइबल दसदी है तुहाडा विरोधी शैतान बुक दे सींग वांगू भालदा फिरदा है, किहड़े वेले पाड़ खावां। साडा विरोधी शैतान हमेशा लई विश्वासी दे उपर अख रखी हुई है। शैतान ने अखां दो ने, एक परमेश्वर की अख है, एक शैतान की अख है। शैतान सानू हमेशा लिए इसलिए तकदा रहिंदा है कि कदों विश्वासी अपने दिल विच वचन नू खोवे, कदों विश्वासी अपने अंदरों वचन नू कढे। जदों विश्वासी अपने अंदरों वचन कढ दिंदा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन साडे अंदर है, परमेश्वर साडे अंदर है। कई बारी विश्वासी इन्हां गल्लां ते ध्यान नहीं दिंदा, सुन होके विश्वासी चलिया होया, सुन होके विश्वासी ऐदां चलदा कि जिवें उहनूं कासे दा पता ही नहीं है। एक बेफिक्रे होके वांगू बेफिक्रा होके विश्वासी चलदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਅਸੀਂ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ
ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 4 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਔਰ 8 ਦੀ 4 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਧਾਰਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਰ ਉਹਦੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵੱਲ ਜਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਪਹੇ ਵੱਲ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜ ਹਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਰ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਬੀਜ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਗ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ 100 ਸੁਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੇਮ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਾਂਟੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਸੂਟ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ,
ਊਂਘਦੇ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਟਿਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਲੀਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਫੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਬਲੀਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਤਲੇ ਮਨੋ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਚਨ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜੱਫੀ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਛਿੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਚੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਛੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਅਬਲੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢੇਗਾ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲੋ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਤਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਛੀ ਆਏ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਚਨ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਚਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਚਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵਚਨ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਚਨ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਵਾ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹਨਾ? ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਊਂਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਸੱਪ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਦਮ ਨੇ
ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਦਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਐਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਐਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਮਾ ਬੈਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੂ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 666 ਅੰਗ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਆ? 666 ਅੰਗ ਹੈ। 600 ਅੰਗ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 66 ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਝੂਠ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ 66 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ 66 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ 66 ਅੰਗ। ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ 66 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ, ਸਬਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਫੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਫੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂਤ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਬੀਜ ਗਏ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਥੇਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਸਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਥੇਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੰਡਿਆ? ਪਹੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਥੇਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ। ਪਥੇਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ, ਉਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹਾਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਲ ਫਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ, ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘੁੱਟਣੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਟੇਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ, ਗਲਾਸ ਖੜੇ, ਬਾਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਛਲਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ,
ਲੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀਗਾ, ਸੇਠ ਮੂਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੂਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌੜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਮੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਰ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਰੇਟ ਵਾਧਾ 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 ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਡ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼, ਇੰਨੇ ਸੁਥਰੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ 3000 ਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ 4000 ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜਮਾ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਤਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਠ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਡੱਕਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਡੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਰ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਜਿਹਦੇ ਡੱਕਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਡੱਕਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਓ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੁਣੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ,
ਉਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜਾਇਓ, ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਣੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਲੈ ਆ ਵਚਨ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਲੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈ? ਵਚਨ ਖਾ ਲੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਗੋਡੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਕਹਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੂੰਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਪੇਤਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਖਾਧਾ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੰਨੇ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜੂਗਾ ਫਿਰ ਵਿਭਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 2.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਵਧਣ ਦਈਏ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ मेरी ये टीचिंग है आज, मेरा ये टॉपिक है आज। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे ही मोड़ सकता है, चर्च ਵਿੱਚ मिल के ਤੁਹਾਨੂੰ मोड़ सकता है। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, मिले, ले हैंड ਕੀਤੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मोड़ सकता है। पर मैं इस ਲਈ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ मैं ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਚਰਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਹਨਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੜੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੜੇ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੜੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਵਚਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੜੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਕਾਂ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਆਉਂਗਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਸੰਦੂਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਰ ਉਹ ਉੱਕੜ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਉੱਕੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਕੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵੀ ਬਲਦ ਉੱਕੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਏ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ। ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਉਂ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਕਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ? ਪਹੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਮਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਚ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੋ, ਵੇਚ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪੜੀਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਟਿਕਿਆਈ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜਨ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਉਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਉ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ, ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਿਉਣਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਉਣਾ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ,
ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਸਿਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਫੇਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੋ। ਅਗਰ ਪਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕੋਕੇ, ਸਿਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਕਿ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰ ਪਰਤਾਵੇ ਵੇਲੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਈ ਵੀਸ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਹਾਂ ਅਰ ਮਾਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਮੀਨ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਪਰ ਚੰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨੀ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਇੱਕ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਪਹੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। परमेश्वर तेरा वचन कोई भी शक्ति चुरा ना सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सुनो, ਜਿਹੜਾ वचन सुना ਸੀ ना भी आकाश ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਏ ਤੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਚੁਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜੇ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਠੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਣਖੀ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਣਖੀ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅਣਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਣਖ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਣਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ।
ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ। ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਉੱਪਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਸਕਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ करते हैं। अपने अखों बंद रखो, अपने तनों हिलाते रहो कि परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह तेरी पाक हजूरी विच आउने हैं, तेरे चरणों विच आउने हैं परमेश्वर, तेरे चरणों विच आउने हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु सी साडी पेट नूं ग्रहण करो। धन्यवाद करते हैं। ये मीटिंग हर वीरवार हर संडे ज्यादा इकट्ठ होंदा है क्योंकि संडे बहुत लोग आउंदे आ ते वीरवार ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਣ,